ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر یہ احساس ہوگا کہ جس بچے کو میں راتوں رات ایگزام کی تیاری کے لیے جگاتا رہتا ہوں، جب صبح کا وقت آتا ہے، تہجد کا ٹائم آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر جب پڑھ کے بیچارہ تھک جاتا ہے اور پھر جا کے سو جاتا ہے اور 11 بجے اٹھتا ہے، اس وقت بھی ماں کہتی ہے رات بھر پڑھتا رہا بیچارہ، تھکا ہوا ہے، نیند آئی ہے، اور تھوڑا سا سو جا۔ لیکن اس کو پتہ نہیں جب کل قیامت کے دن اس باپ کا گریبان ہوگا اور اس بچے کا ہاتھ ہوگا اور یہ بیٹا کہے گا ظالم باپ بتا مجھے ذرا، تو نے دنیاوی تعلیم کے لیے مجھے رات رات جگایا لیکن دینی تعلیم کے لیے کیا تو نے کیا؟ ظالم باپ آجا، آج تو نے مجھے جہنم کا وارث بنایا ہے نا، تجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، آجا۔ یہ اس باپ سے کہے گا، یہ اس ماں سے کہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کا بڑا گھر والوں کا ذمہ دار ہے، ماں بچوں کی ذمہ دار ہے، اور جو علاقے کا بڑا ہوگا وہ علاقے کا ذمہ دار ہے، جو ادارے کا بڑا ہے وہ ادارے کا ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا بتا تیرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو نے ان کو روکا تھا، تو نے ان سے پوچھا تھا، تو نے ان کو بتایا تھا؟ وہ کہے گا نہیں بتایا، پکڑا گیا، جس کے تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ مدثر کے اندر کیا کہ جب اس نے اپنے فرائض کو انجام ہی نہیں دیا ہوگا پھر پکڑا جائے گا، بیچارہ پھنسے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر انسان کو گروی رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس کے ان جرائم کے وجہ سے۔ جیسے دنیا کا دستور ہے، کوئی انسان کوئی جرم کرے گا تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ قید میں رکھا جاتا ہے، اس کا مطلب تو ہے نا گروی رکھنا، اس کو بند کیا جاتا ہے، جب تک نہ حساب دے گا، جب تک نہ فیصلہ ہوگا تب تک نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان کو رہن پر رکھا جائے گا، اس کو گروی رکھا جائے گا۔ کیوں؟ بما کسبت، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے جن سے شریعت نے ان کو روکا تھا، ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے اس کو آج کیا کیا جائے گا؟ گروی رکھا جائے گا کہ لا کچھ بدلہ اگر ہے تیرے پاس تو چھوٹے گا، نہیں ہے تو پڑا رہا یہیں پر، یہی تیرا ٹھکانہ رہے گا۔ پھر کہتے ہیں نا قید جیل خانے میں کسی کو ڈالیں گے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ ضمانت کروا کے چھڑاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے کچھ کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا ہے۔ جب ثبوت اکٹھا کریں گے، دنیا میں سال سال ہم کو اس کو چھڑانے میں لگتے ہیں، کسی کو 10 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو 5 سال۔ وہ آخرت کا منظر کیا ہوگا؟ جو جہنم کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ، ایمان والوں کے لیے جنت ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ۔ اب جس کے اعمال ایمان کے باوجود کمزور ہوں گے اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس کو نکلنے سے ادھر اور جہنم سے نکلنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ یہ دنیا یہاں تو پیسہ بھی چلتا ہے، وہاں پیسہ بھی نہیں چلے گا، یہاں تو سفارشیں چلتی ہے، یہاں تو انسان کا رتبہ بھی کام آتا ہے، انسان کی پوسٹ بھی کام آ جاتی ہے، لیکن وہاں کسی کو کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ ادھر نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ ماں بیٹی کی، نہ بیٹی ماں کی، کوئی کسی کا نہیں، ہر ایک اپنی دھند میں لگا ہوگا، ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ جیسے میدان محشر میں ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کی ایک نیکی کم ہوگی، اللہ رب العزت کہے گا اس سے کہ جا اگر کوئی تجھے کوئی نیکی دیتا ہے تو ایک نیکی ہی کا تو فرق ہے، ایک نیکی لے کے آ میں تجھے جنت میں ڈال دوں گا۔ وہ دوڑتا دوڑتا جائے گا، خوشی خوشی جائے گا، کہے گا دنیا میں میری بیوی تھی، بہت پیار میں اس سے کرتا تھا، فرمائش کرتی ابھی منہ سے نکلا نہیں اس کے سامنے حاضر ہوتی تھی چیز، کچھ کہتی تو فوراً اس کے سامنے، کتنا پیار مجھ سے کرتی، مجھے کبھی درد ہوتا تو کبھی ٹانگ دباتی، کبھی میری مالش کرتی، بڑی محبوب تھی نا میری۔ آج جاؤں گا اس کے پاس، ایک ہی نیکی کا تو واسطہ ہے، وہ مجھ سے اگر 10,000 بھی مانگتی تو میں اسی وقت اس کو آن لائن کر دیتا، لیکن آج جاؤں گا یا کچھ تو اس کو احساس ہوگا، جائے گا بیوی کے پاس، کہے گا اس طریقے سے مسئلہ ہے، پھنس گیا ہوں، اٹک گیا ہوں،
एक नेकी का सवाल है। बीवी कहेगी तू कौन है, किधर से आया है, मैं तुझको जानती नहीं हूं, वो मैं तेरा शोहर हूं। बीवी कहे मैंने रिश्ता ही नहीं किया, मेरी शादी ही नहीं हुई, तो तू कहां से मेरा शोहर बना। वो सोचे भैया दुनिया में न मैंने रात देखी न मैंने दिन देखा, जब जरूरत पड़ी घर छोड़ के भी चला गया, लद्दाख भी गया, यूपी भी गया, कुल्लू मनाली भी गया, रात भी काम किया, मैंने तोड़े भी उठाए, मैंने सब कुछ किया, मजदूरी भी की, पत्थर भी तोड़े। किसके लिए? इसके लिए बच्चों के पास जाएगा, तुम्हारे लिए, तुमको दर्द होता, मुझे सुकून ना आता, मुझे नींद ना आती। बेटा एक नेकी, तो कौन है तू, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं जानता ही नहीं तुझे, चला जा मां के पास। मां बहुत ज्यादा प्यार करती है ना बच्चे से। बच्चे को अगर कहीं पर गिर जाएगा ना, थोड़ी सी चोट आएगी, तो मां क्या करती है, फौरन उठा के उसको साफ करके मालिश करके ये करके वो करके, बीवी से ज्यादा मां मोहब्बत करती है। वो मां भी कहेगी मैंने शादी नहीं की, मेरी कैसी औलाद, कोई नहीं है, चला जा। इसी तरीके से चलते चलते तमाम रिश्तेदारों के पास जाएगा, कोई उसको एक नेकी नहीं देगा। आखिर में आएगा, चलते चलते एक बंदा उसको मिल जाएगा, उससे कहेगा कि भाई क्या मसला है, देख रहा हूं बड़ा परेशान तो नजर आ रहा है। वो कहेगा कि मुझे एक नेकी की जरूरत थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि एक नेकी लेके आएगा तुझे जन्नत में डाल दूंगा। कहेगा कि क्या दी तुझे किसी ने एक नेकी, कहा कि मैं सबके पास, बाप बेटा भाई बहन सबके पास होकर आए, किसी ने नहीं दी। वो बंदा क्या आगे से जवाब देगा, वो कहेगा यार मेरे पास एक ही है, तू ही ले जा, तेरा काम बन जाएगा, मैं तो अब उधर ही जाना है, मुझे तो एक लेके क्या करूंगा, एक ही मेरे पास, ये भी तू ले जा, तेरा काम कम से कम बन जाएगा। वो जब उसको नेकी देगा तो उसकी खुशी का क्या आलम उस वक्त होगा। जब इंसान को दुनिया में एक नंबर से नाकामी मिलती है तो उसको कितना गम होता है। अगर वही एक पत्या चुवान अकुई नंबर हो सुख दुनिया जैलमो सिद्धि तुखना कहता है ना इंसान, इतना दुख होता है। अगर वही एक नंबर उसको मिलता है तो कम से कम पास हो जाता। जब उसको वहां पर मिलेगी जहां पर कोई किसी का नहीं होगा, तो उस वक्त वो क्या कहेगा, खुशी खुशी दौड़ते दौड़ते अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जाएगा और अल्लाह से कहेगा या अल्लाह लेके आया मैं एक नेकी। अल्लाह पूछेगा किसने तुझे नेकी दी, तो कहेगा फला आदमी ने दी। उसको लाया जाएगा अल्लाह के सामने, उससे अल्लाह पूछेगा आज तो नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी को पूछता ही नहीं। वो जवाब देगा या अल्लाह मेरे पास एक ही थी, मुझे पता था मैंने जाना ही है उधर, तो मैं इसको लेके उधर क्या करता, इससे मैंने कहा तेरा ही काम बन जाए, तू ही इसको ले, तू ही मजे कर ले। अल्लाह की रहमत को जोश आएगा और अल्लाह कहेगा इतना बड़ा रहीम तो सबसे बड़ा मैं ही हूं, तूने इतना बड़ा रहम का काम किया है, इसलिए चल इसी के सदके में तुझे भी माफ कर देता हूं, दोनों को चले जाओ जन्नत। ये उस वक्त का मकाम होगा जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इल्ला अस्हाबुल यमीन, कि जो अस्हाबे यमीन होंगे, अस्हाबे यमीन से मुराद जिनके आमाल दुरुस्त होंगे, नमाज दुरुस्त, रोजा दुरुस्त, ज़कात दुरुस्त, सब कुछ उनके आमाल दुरुस्त होंगे, उनको अस्हाबे यमीन कहा जाएगा। उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अस्हाबे यमीन जो है वो कामयाब होंगे। कहां होंगे, फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि वो जन्नत में होंगे। जन्नत में क्या कर रहे होंगे, कि जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, दुनिया में जो लोग उनको ताना देते थे, इन्नल लदीना अजरमू कानू मिनल लदीना आमनू यज़हकून, ये वही मुजरिम है जो ईमान वालों के पास से गुजरते थे और क्या कहते थे, ए सूफी है, पगड़ी लगाते है, दाढ़ी रखी है, आज तो मॉडर्न दौड़ है, आज तो दाढ़ी रखता है, टकनू से ऊपर सलवार रखी है, आज तो फैशन है, आज तो कच्छा पहन के बाजार में घूमने का रिवाज है। ये यही वो जालिम और मुजरिम है जो मेरे ईमान वाले बंदों को ताना देते थे। क्या कहते थे, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे इस ईमान वाले बंदे का। आज इनके बारे में जन्नती पूछेंगे कि जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, मुजरिमीन के बारे में सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सक़र, जरा बताओ तुम्हें किस जुर्म ने यहां पर पहुंचाया, मा सलककुम फी सक़र, सबसे पहला जो उनका जवाब होगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज ही नहीं पढ़ते थे, व कुन्ना नऊज़ु मअल क़ाइज़ीन,
हम क्या करते थे, मुअज्जिन अजान देता था, मुअज्जिन कहता था हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, हम सड़कों पे गप्पे लगाया करते थे। इस आयत का तर्जमा यही है, वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हंसी मजाक करने वालों के साथ हम सड़कों पे लगे रहते थे, गाड़ियों के अंदर मस्त थे, हम दुकानों पर मस्त थे, हमें ग्राहकों की फिक्र थी, सामान निकालने की फिक्र थी, हमें कोई टेंशन नहीं थी। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, ये सबसे पहला उनका जवाब होगा। तो ये नमाज बड़े बुजुर्गों दोस्तों बड़ी अहम तरीन इबादत है। सबसे पहले इसी के बारे में पूछ होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कभी कभी मुझे दिल करता है कि मैं अपने मुसल्ले पे किसी सहाबी को खड़ा करूं और जमात खड़ी हो जाए और मैं लकड़ियां जमा करके जाऊं और उन लोगों के घरों को जला दूं, उनको आग लगा दूं जो नमाज से पीछे रहते थे, वो मुनाफिकीन थे जो जमात में नहीं आते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दिल करता है इनके घरों को जला दूं। ये नमाज के बारे में सख्त वईद आई है कि जो नमाज को छोड़ता है उसके बारे में सीधा कुफ्र का हुक्म लगा दिया कि काफिर हो जाएगा। बाज हजरत ने कहा उसी वक्त, तो इसके छोड़ने पर इंसान को बहुत सारी सजाएं मिलती है, इंसान के चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी सजा मौत के वक्त प्यासा और भूखा मरेगा, और सबसे उससे भी बड़ी सजा कि उसके लिए वही वादी को तैयार किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें नमाज की पाबंदी करने वाला बनाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।